महला पंजवा। आत्म राम सर्ब में भीख। पावन शब्द राम कली राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी का बख्शिश किया गया। सच्चे सतगुरु किरपा करते हैं। आत्म राम, राम का अर्थ होंदा रमिया होया। जिमें पानी दे विच असी मिठे नूं मिला लैंदे हां, खंड खुर जांदी उहदे विच रम जांदी है। जमीन दे विच पानी छड्डदे हां, जमीन पानी नूं अपने अंदर रम लैंदी है, समा जाती है। इसे तरह आत्मक रूप होकर के वो अकाल पुरख वाहिगुरू साडे सारियां दे विच रमिया होया है। इनू एक होर सौखे तरीके दे नाल इस तरह समझिया जाता है जिवें सूरज है, सूरज तो किरणां आउंदियां ने, किरणां तो अगे प्रकाश हुंदा है। जे सूरज ना होएगा तो किरणां भी नहीं होणगियां, किरणां नहीं होणगियां तो प्रकाश नहीं होएगा। इसे तरह उस अकाल पुरख वाहिगुरू जिसनों परम आत्म गुरबाणी दे अंदर आखिए, वो परम आत्म सूरज की तरह है। आत्म रूप उस दियां एक किरणां आ रही ने ते माने जिहड़ा वो इन्हां किरणां तो प्रकाशित हो रहा है। मैं एक बारी फिर थोड़ा जिहा दसांगा। सूरज है, सूरज तो किरणां आ रही ने, किरणां तो प्रकाश है। जे किरणां नहीं आउणगियां प्रकाश नहीं होएगा, जे सूरज नहीं होएगा किरणां नहीं आउणगियां। ये कदी नहीं हो सकता भी सूरज होवे ते किरणां ना आउण। ये भी कदी नहीं हो सकता भी किरणां आउण ते प्रकाश ना होवे। सूरज चढ़ेगा, किरणां धरती ते पहुंचणगियां, प्रकाश होएगा। उस तरह परम आत्मा अकाल पुरख वाहिगुरू तो आत्म जिहड़ी है वो किरणां दे रूप दे अंदर साडे सारियां दे अंदर व्यापक है। ते इस किरणां दा जो प्रकाश है ये मन है। आत्म राम सर्व में पेख। सो धन गुरु अर्जन देव जी किरपा करते ने, हे गुरमुख प्यारिया, जो आत्मिक रूप हो के सारियां दे विच व्यापक है, उस परमात्मा नूं वेखना कर। वो साडे अंदर है। कहण तो भाव उहनूं वेख जो आत्मक रूप हो के सारियां दे अंदर व्यापक है ते साडे अंदर भी व्यापक है। असी अपने अंदर उस आत्मक रूप नूं वेखना है जी। पूरन पूर रहिया प्रभ एक। इस तरह नहीं हैगा भी किसी दे विच आत्मा थोड़ी होवे, किसी विच जादी होवे, किसी विच उस परमात्मा दी सत्ता थोड़ी होवे, किसी दे विच जादी होवे। ये नहीं हो सकता। वो सारियां दे विच व्यापक है ते एक सार है, पूर्ण पूर सारियां दे विच परिपूर्ण है। धन गुरबाणी चौपी साहिब के अंदर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे सतगुर दर्ज करते हैं। चीटी ते कूंचर अस्थूला। अस्थूला कहते ने वड्डे शरीर नूं हाथी, ते चींटी कहते ने छोटे तो छोटा जिहड़ा कीट हुंदा है, कीड़ी कह दिंदे आपां। इस तो भी छोटे अगे होर जिरम ने। इन्हां सारियां दे विच शरीर करके किसी का शरीर वड्डा या छोटा हो सकता है, पर आत्म रूप हो के प्रभु परमात्मा सारियां दे विच एक सारे। दास फिर इसनूं एक नुक्ते दे नाल समझाउंदा हुंदा है। जिवें बर्फ दी सहेली है, उहदे ते असी थर्मामीटर लावांगे ते वो थर्मामीटर ये दस देगा भी ये कितनी ठंडी है। हुण उहदे नालों थोड़ा जिहा कंन तोड़ लईए, थर्मामीटर उहनूं भी उन्नी ठंडी दसेगा जिन्नी ठंडी सिली नूं दस्सिया सी। इसे तरह वो प्रभु परमात्मा सारियां दे अंदर एक सार अपनी सत्ता बना के आत्मक रूप व्यापक है। उन्होंने असी अपने अंदर वेखना है। वो ये नहीं भी जिन्हों ने वेख लिया उन्होंने दे अंदर ज़्यादा सी तां दिस गए ते साडे अंदर थोड़ा है, साडे तो तां नहीं वेख्या जाता। पूर्ण पूर रहा प्रभ एक। एक अकाल पुरख वाहिगुरू ही सारियां दे विच परिपूर्ण है जी। रतन अमोल रिधि मैं जान। रतन एक अमोलक पदार्थ का नाम है ये पत्थर, पर एक वखरेवा आ गया इनकी चमक करके। ये चमकीला पत्थर है, इस करके इनू
ਰਤਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਰਤਨ ਅਮੋਲ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਜਾਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਲੋਹਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ। ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਤਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਰਤਨ ਅਮੋਲ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਛਾਨਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਤੂੰ ਆਪ ਪਛਾਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵੇਖੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਦੱਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਅਮੋਲਕ ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਖੋਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲਦਾ ਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਵਸਤਰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਸੱਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਆਪ ਪਛਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਪੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਸੰਤਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਏ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਤਰੁੱਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪਤੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੋ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਜੀਵਾ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਸਵਾਦ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੜਤਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਖਟਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਦ ਖੱਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਾ ਬਿਨ ਜੀਵਾ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਸਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਜਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਥਾ, ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਤੇ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ
ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਭਗਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਂਗੇ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਤੁਲਸੀ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਕੇ ਪਾਪ ਤੇ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗੇ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਮਰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਤਨ ਅਮੋਲ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਆਪ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇਂਗਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਜੀਭਾ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਸਵਾਦ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਥਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਸ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਠ ਦਸ ਭੇਦ ਸੁਨੇ ਕੈ ਡੋਰਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 8 10, 8 ਤੇ 10 ਹੋ ਗਏ 18, 18 ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੇਦ, 4 ਵੇਦ ਨੇ ਸੁਣੇ ਕਹਿ ਡੋਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਡੋਰਾ। ਡੋਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਬੋਲਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੋਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਇਹ ਡੋਰ ਭੋਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਫਿਰ ਡੋਰ ਭੋਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਭੋਰੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਾ ਦਿਸੈ ਅੰਧੇਰਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਡੋਰ ਭੋਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੋਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਾ ਦਿਸੈ ਅੰਧੇਰਾ। ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, 100 ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤਪਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਾ ਦਿਸੇ ਅੰਧੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਸੂ ਪਰੀਤ ਕਾਸ ਸੰਗ ਰਚੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੀਤ ਘਾਸ ਸੰਗ ਰਚੇ, ਸੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਦਿਸੇ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਵੱਝਦਾ ਇਹਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਏ, ਇਹ ਹਰੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਧਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਕਾਰ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਆਪ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਵੇ ਸੋ ਕਿਤ ਬੁਝੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਬੂਝੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਾਣਨਹਾਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨ, ਜਾਣਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੋਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਵੇ ਸੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਬੂਝੇ, ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਵੇ ਸੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਬੂਝੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਨਹਾਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ।
ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਗਿਰਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਿਆ ਤੇ ਲਿਬੜਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਬੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਲਿਬੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲਿਬੜ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਾ। ਫਿਰ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਹਾਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਤ ਪੋਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਸੰਗ ਆਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਤ ਪੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਣਾ ਤੇ ਪੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਤ ਪੋਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗਾਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਗਸ ਬਿਗਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਗਾਵਹਿ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਗਸ ਬਿਗਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਗਸ ਬਿਗਸ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਗਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵਹਿ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਬਿਗਸ ਬਿਗਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ